1983 மேடம் இந்திரா காந்தி அவங்க DRDL ரிவ்யூக்கு வர்றாங்க. அப்ப அவங்க கலாம் அவங்ககிட்ட கேட்டது ஒண்ணு மட்டும்தான். கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல ஒரு பிரசன்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. மேடம் இந்திரா காந்தி ரெக்வெஸ்டட் டாக்டர் கலாம் ஐயா, when will we have a missile that is capable of reaching this point in ஒரு வேர்ல்ட் மேப்பை தொட்டு காட்டுறாங்க. அப்ப இந்தியாவுக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் 5000 கிலோமீட்டர். So Madam Indira Gandhi gave the vision and imprint to Dr. APJ Ayya அவர்கள். We need a missile system that is capable of traveling 5000 kilometer in the year 1983. அத கலாம் ஐயா அவர்கள் பல இடத்துல சொல்றாங்க. Because Madam Indira Gandhi had that kind of a vision that India should have a self-sustaining mechanism to develop our own missile. Rajiv Gandhi, the next Prime Minister 1985. Rajiv Gandhi avargal, whenever he met Kalamji, the only thing he asked him is, what will be the cost of a minimum nuclear deterrent? பக்கத்துல சைனாவாக இருக்கலாம், பாகிஸ்தானா இருக்கலாம், ஃபியூச்சர்ல if they have missile, to have a minimum nuclear deterrent, what should we do? இன்னைக்கு நாம வச்சிருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் டிட்டரண்ட் என்ன மெக்கானிசம் இருக்கு, SOP இருக்கோ, everything is written by Dr. APJ Abdul Kalam Ayya. In 1985, he gave an initial blueprint to then Prime Minister Rajiv Gandhi ji. He said we need roughly 100 missiles and warheads. He said in 7 years we can achieve a minimum nuclear deterrent. And he said we might need about 7,000 crore. In 1985, Dr. APJ Abdul Kalam Ayya told Rajiv Gandhi avargal as a Prime Minister, we need 7,000 crore as a country to create this minimum nuclear deterrent. 1989 to 1991, very tough time in Indian politics. Government falling, new government coming. Ayya VP Singh avargal, Chandrasekhar avargal were leading the governments then. Even then, Dr. Kalam Ayya was part of the core group advising the prime ministers. Even when political instability was there, it is leaders like them advising prime ministers to look at the future and not to sacrifice our missile program. 1990s, Kalam Ayya became the secretary DRDO. He also became the chief scientific advisor to the defense minister. So on the time la pathina, Kalam Ayya moved from a technology guy to a strategic actor. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய டாக்டர் APJ Abdul Kalam ஐயாவை பற்றி பேசும்பொழுது வாழ்க்கையில ஒரு பாட்டை பேசுறோம். But this is a person who has transcended the whole spectrum. Starting as a technology person, he became a strategic actor, advising the prime minister of this country how to take the country's technological advancements forward. When PV Narasimha Rao ji was the prime minister of this country, he called APJ Abdul Kalam Ayya along with 2 other scientists. He said, can we build a T3 readiness? T3 readiness is the moment a prime minister tells the DRDO or the scientist, in 3 days we have to do a nuclear test. Can we do that? T3 readiness. India at that point of time never had a T3 readiness. It is a Prime Minister Narasimha Rao avargal who spoke to Kalam Ayya and said India has to get ready to T3. நீங்க பாருங்க, எங்க இருந்து இந்திரா காந்தி அம்மா, அதன் பிறகு ராஜீவ் காந்தி அவர்கள், அதன் பிறகு VP Singh, சந்திரசேகர் அவர்கள், நீங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பார்த்துட்டே வாங்க. நரசிம்ம ராவ் ஐயா வரும் பொழுது it is Kalamji in his multiple position, advisor, secretary. He has moved from a basic plan to a T3 readiness. But unfortunately, PV Narasimha Rao ji lost that election in 1996. So he was about to test it. He told Kalam, we are not going to do it. Then again we went into a very confusing political time. So multiple chief ministers, including IK Gujral ji, including Devagowda ji, we had multiple prime ministers in that time. Atal Bihari Vajpayee ji had only 13 days as India's prime minister. So in the குழப்பமான சூழ்நிலையிலும் கலாம் ஐயா அவர்கள் was very clear, we are moving towards T3. Prime ministers can come, prime ministers can go. It is APJ Abdul Kalam ji who had this vision continuously across multiple prime ministers, multiple governments, multiple political ideology, multiple party. இவங்க எல்லாம் வேற ஐடியாலஜிங்க, வேற பொலிட்டீஷியன்ஸ், வேற மாதிரி லீடர்ஸ், வேற மாதிரி பார்ட்டி. கண்டினியூஸ்லி அதை மூவ் பண்ணிக்கிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தார். When finally we had the chance, when Vajpayee Ayya came for the second term as the prime minister, he told his private secretary Shakti Sinha, he said, please get Kalam கூட்டிட்டு வாங்க அப்படி. That point of time they took about 6 hours to trace Kalam Ayya because he was somewhere roaming in northeast India.
ஃபைனலா கலாம் ஐயாவை பிடிச்சி கூட்டிட்டு வர்றாங்க. when he came and met அடல் பிகாரி வாஜ்பேயி ஜி, வாஜ்பேயி அவங்க ஒண்ணே தான் சொல்றாங்க, பட்டாக்கா சோர்னா ஹே அப்படிங்கிறார். தீபாவளி பட்டாசை வெடிக்கணும், தயார் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். பட்டாக்கா சோர்னா ஹே அப்படின்னு கலாம் ஐயா. அதனால இது சாதாரணமா நம்ம கலாம் ஐயாவை நினைக்க கூடாது. the whole spectrum of strategic defense travel பண்ணி அமெரிக்கன் பிரஷர் எத்தனையோ நாட்கள் இருந்த பொழுதும் கூட அதை நாம வாஜ்பேயி அவனுடைய இரண்டாவது டைம்ல உங்களுக்கு தெரியும் 6th April 1998 Pakistanis tested surface to surface missile Gauri. So we had lot of pressure because Gauri missile was able to travel 1500 kilometer with a 700 kilogram warhead. So Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai எங்கேயா இருந்தாலும் கூட ஒரு கௌரி மிசைல் பாகிஸ்தான் போக முடியும். It was very very important. That test cannot fail. அந்த போக்ரான்ல நம்முடைய டெஸ்ட் what Kalam Ayya did 1998 in the month of May 2 tests we did, அது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. it has to only succeed. அது ஃபெயிலே ஆகக்கூடாது. சக்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம நாடு எதிர்பார்த்தது. and APJ Abdul Kalam Ayya delivered it that day. May 11, May 13, 2 wonderful tests we did. The politics of our country changed forever. The strategic deterrence of our countries changed forever. The politics of Southeast Asia changed forever. The politics of India, China, Pakistan changed forever. அதனால இந்த மனிதர் he always had a vision coming from the small island. இந்த சின்ன ஐலண்ட்ல he says World War II 1945 பேப்பர்லாம் போய் வீட்டுல போடும் பொழுது கலாம் ஐயா அந்த காலையில பேப்பர் ஆர்வமா பார்ப்பார். என்ன ஆர்வமா பார்ப்பாருனாங்க, வேர்ல்டு வார் 2ல 2 விமானங்கள் சண்டை போட்டுட்டு இருந்துச்சு. the Spitfire planes and the Luftwaffe flights. Luftwaffe வந்து ஜெர்மன்ஸ், Spitfire வந்து பிரிட்டிஷ். எந்த பிளேன் ஜெயிக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு நாள் பேப்பர் போடும் போதும் கலாம் ஐயா அந்த தலைப்பு செய்தியில பார்ப்பார். அப்படி ஆரம்பிச்ச ஒரு கியூரியாசிட்டி படிப்படியாக இங்கிருந்து படித்து ஒரு இடமாக சென்று ஒரு தேசப்பற்றை எப்பொழுதுமே விடாம கடைசி வரை இந்த நாட்டிற்கு ஒரு சிறந்த குடிமகனாக நாம் எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தி, அது மட்டும் இல்ல பல இடத்துல கலாம் ஐயா பேசும்பொழுது உங்களை போல நான் மாணவனா உட்கார்ந்துருக்கு. நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி நம்ம ஐயா இங்க இருக்கிறாங்க, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபைனஸ்ட் IPS ஆஃபீசர்ஸ் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. ஹைதராபாத்ல கலாம் ஐயா பேச வருவாங்க. ஆல் ஆஃப் us will be students. லால் பகதூர் சாஸ்திரி அகாடமி டேராடூன்ல பேசுவாங்க, அங்கேயும் மாணவனாக அமர்ந்திருக்கின்றேன். ஆனா அவருடைய உயிர் பிரியும் பொழுது IIM ஷில்லாங்ல மாணவர்களுக்கு ஒரு லெக்சர் கொடுக்கும் பொழுதுதான் கலாம் ஐயாவுடைய உயிர் பிரிந்து இறைவனடி சேர்ந்திருக்காங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஆண்டவன் கலாம் ஐயா மாணவர்கள் 3 பேரும் ஒரே லைன்ல இருந்திருக்காங்கன்னு நீங்க பாருங்க. All of them were in the same line at the age of 84 in IIM Shillong while giving a lecture. Kalam Ayya, we lost Kalam Ayya. But the beauty, every moment of this, நாம் இங்க வரும்பொழுதெல்லாம் it is an opportunity for us to tell ourselves we have to follow Kalam Ayya's path. A person who didn't get married, a person who gave up non-vegetarian, ஹாஸ்டல்ல போய் மெஸ் பில் கட்டணும், சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் திருச்சியில நான் வெஜிடேரியன் சாப்பாடு 18 ரூபா, வெஜிடேரியன் சாப்பாடு 14 ரூபா. அக்காவோட நகையை வாங்கி படிக்கும் பொழுது எதற்கு குடும்பத்திற்கு தேவையில்லாம அந்த 4 ரூபாய் செலவு வைக்கணும் அப்படிங்கறக்காக ஓவர் நைட் ஃப்ரம் நான் வெஜிடேரியன் he became a vegetarian. பாருங்க எந்த மாதிரி மனிதர், எவ்வளவு விஷயத்தை அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம எடுக்க முடியும். இதே ராமேஸ்வரத்துல சைக்ளோன் 1964 ஒரு மிக மோசமான சைக்ளோன் வந்து ராமேஸ்வரத்தையே கிட்டத்தட்ட தரைமட்டமாக்கும் பொழுது அவருக்கு ஊருக்கு வரணும்னு ஆசை, கையில பணம் இல்ல, MITல படிச்சுட்டு இருக்காரு. தன்னுடைய ப்ரொஃபசர் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் குடிச்ச டெக்ஸ்ட் புக்கை கொண்டு போய் அடமான வைக்கிறார் ஒரு கடையில. 400 ரூபாய்க்கு அடமான வைக்கிறார். எதற்குன்னு கேட்கும் பொழுது ஊருக்கு போறதுக்கு பணம் இல்ல, சொந்த ஊர் ராமேஸ்வரத்துல சைக்ளோன் சேதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு, என் டெக்ஸ்ட் புக்கை வச்சுக்கிட்டு 400 ரூபாய் கொடுங்க. இந்த கதையை கேட்ட மின்ட் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்த ஒரு பான் புரோக்கர் கலாம் ஐயாவுக்கு 60 ரூபாய் பணம் கொடுத்து நீங்க ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க, தயவு செஞ்சு இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை நான் பத்திரமா வச்சுக்கிறேன், யார்ட்டையும் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன், நீங்க வாங்கின பணத்தை என்னைக்கு கொடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை நான் திருப்பி கொடுக்குறேன். அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும். ஸ்மால் திங்ஸ். அவர் வாழ்ந்த ஒண்ணு உங்களுக்கு இன்டெகிரிட்டி, நேர்மை, ஹானஸ்டி, எத்திக்ஸ், இதெல்லாம் அவர் லைஃப்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லும். இந்தியாவுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த பொழுது நமக்கு தெரியும் பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட், when he was the 11th president of our country, எப்படி வாழ்ந்தார், ஃபேமிலி எப்படி வச்சிருந்தாங்க, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து ராஷ்டிரபதி பவன்ல தங்குனா அதுக்கு பில் யாரு கொடுத்தாங்க,
ஒரு சூட்கேஸோட உள்ள போனாரு, ஒரு சூட்கேஸோட தான் வெளியே வந்தார். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனாதிபதி நமக்கு. அது மட்டும் இல்ல, அந்த காலத்துல ராஷ்டிரபதி பவன்ல இஃப்தார் விருந்து ஃபார் ஆர் முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஃப்தார் விருந்து நடக்கும் பொழுது அதன் முதலா கலாம் ஐயா சொன்னாங்க, இந்த ட்ரெடிஷன் வேண்டாம், ஏன்னா 22 லட்சம் ரூபாய் இதற்கு செலவாகுது. அதனால அந்த 22 லட்சத்தோடு அவருடைய பர்சனல் பணம் 1 லட்சம், அதை போட்டு 23 லட்சத்தை அங்க இருக்கக்கூடிய ஆர்ஃபனேஜஸ்க்கு உணவா வாங்கி இஃப்தார் விருந்து ஆர்ஃபனேஜஸ் கொடுத்தார். இஃப்தார் அன்னைக்கு ஆர்ஃபனேஜ் கொடுத்த ஒரு பெருமையும் டாக்டர் கலாம் ஐயாவுக்கு சேர். அதை விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, யுஎஸ் பிரசிடென்ட் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் இந்தியா வர்றாங்க, ராஷ்டிரபதி பவன் வரணும், சீக்ரெட் சர்வீஸ் வர்றாங்க, கலாம் ஐயாவை பாக்குறாங்க. இந்த கார்பெட்டை மாத்தணும், இந்த கார்பெட் கொஞ்சம் பழசா இருக்கு, ஏன்னா அமெரிக்க ஜனாதிபதி வர்றாரு, கார்பெட்டை மாத்துங்கன்னு. கலாம் ஐயா சொல்றாங்க, கார்பெட்டை மாத்த முடியாது, இந்த கார்பெட்ல மிகப்பெரிய தலைவர்கள்லாம் நடந்தனாலதான் அந்த கார்பெட் தேஞ்சிருக்கு, அதனால எந்த காரணத்துக்கும் இந்த கார்பெட்டை மாத்த முடியாதுன்னு அன்னைக்கு சொன்னாரு ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ். அதே கார்பெட் மேலதான் நடந்து போனாங்க. அது மட்டும் இல்ல, ராஷ்டிரபதி பவனை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும், செக்யூரிட்டி செக் பண்ணணும், நாங்க கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணும், அதன் பிறகுதான் செக்யூரிட்டி வெட் பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது கலாம் ஐயா சொன்னது, இந்திய குடியாட்சியினுடைய தலைமை பிடமாக இருக்கக்கூடிய ராஷ்டிரபதி பவனை எந்த காரணத்திற்கும் யாருக்கும் சரண்டர் பண்ண மாட்டேன், நீங்க எங்க செக் பண்ணுமோ செக் பண்ணிட்டு போங்க. இதையெல்லாம் இன்று இருக்கக்கூடிய தலைமுறை கிட்ட நிறைய நம்ம பேசணும். இது பல புத்தகத்தெல்லாம் படிச்ச இடத்துல இருந்த சின்ன சின்ன நோட்ஸ், ஒரு புத்தகத்துல ஒன்னொன்னு. கலாம் ஐயாவுடைய விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் நிறைய எழுதியிருக்காரு, இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ் நிறைய எழுதியிருக்காரு. கலாம் ஐயாவுடைய ஒரு புத்தகமும் பொக்கிஷன் தான். நீரஜா சௌத்ரி அவர்கள் ஹவ் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் டிசைட், அந்த புத்தகத்துல ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஃபரன்ஸ் பத்தி எழுதியிருக்காங்க. கலாம் ஐயாவை பொறுத்தவரை எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். அதனால் இந்த கலாம் ஐயாவுடைய நிகழ்வு, குடும்பத்தினர் இவ்வளவு சிறப்பாக அதை ஒரு ஆண்டும் எடுத்துட்டு போறீங்க, குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வர்றீங்க, அவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்றீங்க. மேடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர்களும் கூட இங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை இன்ஸ்பயர் பண்ணி, கலாமன் ஐயா சொல்லியிருக்கக்கூடிய செல்ஃப் டிட்டரன்ஸ் நமக்கு வேணும், டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்மெண்ட் நமக்கு வேணும், ஐஎஸ்ஆர்ஓல நிறைய பேர் நீங்க போய் சேரணும், டிஆர்டிஓக்கு வரணும், ஒரு குட் எத்திக்கல் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸா நீங்க வரணும், நல்ல குடிமகனா வரணும். அது எல்லாருக்கும் நாம கலாம் ஐயாவை எப்பொழுதும் நம்முடைய ஒரு ஆதர்ஷ புருஷனாக நாம் அதை எடுத்துக்குவோம். அவருடைய வாழ்க்கையில அவருடைய பயணத்துல நடப்போம். லெட் அஸ் வாக் இன் தி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கலாம் ஐயா லெஃப்ட் ஃபார் அஸ். இன்னைக்கு மட்டும் நம்ம கொண்டாடணும்னு இருக்கக்கூடாது, எவ்ரிடே பாருங்க. கலாம் ஐயாவுடைய குடும்பத்தினர், மூத்த குடும்பத்தினர் எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. He gave me, கலாம் ஐயாவுடைய ஃபேமிலி சார்பா ஒரு மயில், ஒரு சேவல், ஒரு முருகபெருமானுடைய வேல். இதான் கலாம் ஐயாவுடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. எப்பவுமே அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இப்படிதான் இருந்திருக்கு. ராஷ்டிரபதி பவன்ல இருக்கும் பொழுது கூட வீணை வாசிக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு, நிறைய இடத்துல நான் படிச்சிருக்கேன். இட் கேவ் ஹிம் லாட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். ஒரு ட்ரூ செக்குலர் இந்தியாவில் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கும் கலாம் ஐயா அவர்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். அதனால் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவ செல்வங்களுக்கும், இங்க இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கும், ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் மறுபடியும் ஒரு முறை என்னுடைய வாழ்த்துக்களை, வணக்கங்களை தெரிவித்து, மேடையில் இருக்கக்கூடிய சான்றோர்கள் எல்லாம் கலாம் ஐயாட்ட நேரடியா பணி செய்தவங்க, 40 ஆண்டு காலம் இருந்தவங்க. ஐயா டாக்டர் DR கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்கள் 40 years he was a friend of கலாம். அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம டாக்டர் ஐயா 40 ஆண்டுகளுக்கு மேல கலாம் ஐயாவோடு எல்லோரும் இருந்தவர்கள். அவங்களுடைய பேச்சையும் ஆர்வமாக கேட்பதற்காக நான் இருக்கின்றேன். பெரும் வாய்ப்பு கொடுத்த கலாம் ஐயாவுடைய குடும்பத்தினருக்கு, குறிப்பாக அண்ணன் டாக்டர் ஷேக் சலீம் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து என்னுடைய சிறு உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடு வளர்க, பாரதத்தினுடைய புகழ் ஓங்குக. ஜெய்ஹிந்த்.